علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا الیاس محمد دامت برکاتہم العالیہ میرے محسن اور باادب، میں نے ان سے سیکھا ہے۔ تو انہوں نے ایک بات کی ہے کہ اہل حدیث غیر مقلد جو ہیں، یہ جو ہیں مختصر نماز پڑھتے ہیں، مختصر عبادات کرتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام مولانا الیاس محمد دامت برکاتہم العالیہ، سلام آپ پر، اور اللہ پاک آپ کو عافیت سے رکھے، سلامت رکھے آپ کو۔ آپ نے جب سے قدم رکھا، علماء دیوبند پر انگلی اٹھنا ختم ہو چکی ہے۔ جو مجھ جیسے غیر مقلد اہل حدیث نام نہاد، جو حدیث تو بالکل کورے سے سرے سے نہیں جانتے تھے، لیکن تنقیداً عبارات پیش کر کے تنقید کرتے تھے، ان کو آپ نے لگام دے دی ہے۔ تو مختصر جو ہے، آپ نے کہا کہ وتر جو ہے وہ 1 پڑھتے ہیں، تراویحاں 8 پڑھتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے کہ وتر جو ہے 3 بھی ہیں، 1 بھی ہے، 3 بھی ہیں، اور 5 بھی ہیں، 7 بھی ہیں طاق میں۔ آپ عالم ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو اس میں عبادات، ان کی کیا مجال کہ عبادات میں یہ گھسیں کہ عبادات ہماری مرضی کی ہیں، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کی اور سنت کے مطابق ہوگی وہ قابل قبول ہوگی، وگرنہ ایسا نہیں۔ تو نماز تو آپ کے مقتدی بھی مختصراً پڑھتے ہیں کہ جب ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، الا ماشاء اللہ کوئی پڑھتا ہو، میں یہ نہیں کہتا سب ایسا کرتے ہیں، اکثریت ایسے کرتے ہیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ نہیں پڑھتے۔ اور دونوں سجدوں کے درمیان دعا ہے، یہ دعا نہیں پڑھتے اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی ورفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ آپ عالم ہیں، میں آپ کو کیا دکھاؤں، سمجھاؤں کہ آپ کے سامنے بات کرنا ایسے ہے، سورج کے سامنے چراغ جلانے والی بات ہے۔ پھر اس کے بعد آ جائیں تشہد پر۔ تشہد پر جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہاں پہ رب جعلنی پر اتفاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا یہ غلط ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دی آقا نامدار پیارے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے ابوبکر، تیرا آخری نماز میں تشہد اس دعا سے خالی نہ جائے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کے بعد دعا پر لڑتے ہیں کہ مزدوری لینے کا ٹائم آتا ہے تو یہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھانے کا نام دعا ہے، تو بیچ میں کچھ پڑھا نہ جائے تو میں مان لیتا ہوں۔ اگرچہ پڑھنے کا نام دعا ہے تو پھر ہم دعا تو پڑھتے ہیں، دعا تو مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ بھی اٹھانا چاہیے کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ علماء اہل حدیث جو مجتہدین ہیں اور مثبت سوچ رکھنے والے ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں، اگرچہ مجھ جیسے ہٹ درم مسلکی تعصب میں آ کر کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ہماری عوام جو ہے، ہمارے دیوبند حضرات کی عوام، ان کو جو ہے دعا جو ہے ہاتھ اٹھانا تو آتی ہے، آیت الکرسی یہ مختصر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ پڑھ لیتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں۔
अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम व इलैका यरजू सलाम व हय्यिना रब्बना बिस्सलाम अदखिलना दारा सलाम तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम। ये पढ़ते हैं, लेकिन इसमें भी जो है मिस्टेक है। उलमाए देवबंद अपनी जो है नमाज हनफी में और काफ़ी जो किताबतें हैं छोटे पम्फलेट में, उसमें उन्होंने तौसीह की है अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम तबारक रब्बना व तआलैता या ज़ल जलाल वल इकराम। तो उलमा अहले हदीस की आवाम जो है हाथ नहीं उठाती, अक्सरियत तकरीबन हाथ भी उठाते हैं, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अज़कार जो नमाज के बाद फरमाते, उनकी तालीम जो है वो अपनी आवाम को बताना चाहिए कि वो भी ठीक है पीछे आमीन आमीन करते रहते हैं, अगरचे नमाज में सूरत फातिहा नहीं पढ़ते, इमाम कायम मकाम है मुक्तदियों का, तो फिर दुआ में तो कायम मकाम नहीं बनता ना। तो यहाँ पे दुआ जो है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम को मुक्तदियों को सिखाई, और जब मुक्तदियों की तरफ मुतवज्जे होते या दाएं बाएं बैठते तो फिर अल्लाहु अकबर, ऊंची आवाज़ से अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम, तबारक रब्बना व तआलैता या ज़ल जलाल वल इकराम, रब्बे आइनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत व ला मुअतिअ लिमा मनअत व ला यनफअु ज़ल जद्द मिनकल जद्द। अल्लाहुम्मा अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफ़ी, ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वासिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। इसके बाद तस्बीह फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जो 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा भी है और 33 मरतबा भी अल्लाह अकबर। ये है तस्बीह फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा। तो ये दुआ है, ठीक है, इनफरादी भी मांगे, हाथ उठा कर भी मांग सकते हैं, तो ऐसे भी मांग सकते हैं। ये जो दुआएं हैं ये जो है सिखानी चाहिए। हाथ उठाने को जो है दुआ नहीं कहते। मैंने आपकी कई बार जो है सुनी है कि जनाजे के बाद हाथ उठाना जो है लाजमी नहीं है, और जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाजे में दुआएं सिखलाई हैं वो याद करानी चाहिए उलमाए बरेलवी को, ना कि हाथ उठाकर जो है वो अपनी तरफ से अरबी उर्दू में, सराइकी में या फिर बलोची में, हिंदी में मांगते रहें। हमारे मुर्दे जो हैं, मैयत जो है, हमारे प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बताई हुई दुआ से बख्शे जाएंगे, ना कि हम जो मांगें। तो इसी तरह हाथ उठाने का नाम दुआ नहीं, दुआएं पढ़ेंगे तो तब दुआ का जो मिशन है वो पूरा होगा। अल्लाह पाक मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक मसलक की तासुब से बचाए। एक बात मैं कोट करता चलूँ, मौलाना मुफ्ती ज़रब अली साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू ने फरमाया कि मसलकी तासुब में आकर किसी सुन्नत को छोड़ देना ये अहमकाना बात है। वो क्या है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दाहिने हाथ पर तस्बीह फ़ातिमा पढ़ी है और बतलाई है, बाएं हाथ को पसंद नहीं फरमाया और ना ही पढ़ी है, ना ही साबित है। तो वो फरमाया करते थे कि ये गैर मुकल्लिद इस पर अमल करते हैं, आप भी करा करें, ये सुन्नत से साबित है। अल्लाह पाक हमें भी बड़ा ज़र्फ़ रखने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।